अल्प समय अच्छे वाक्य प्रचार करने चाहूँगी। प्रभु समस्त आशीर्वाद करंतु। हालेलुया। आसंतु आम गोटे वाक्य पढ़ा आज आलोचना निमंते द्वितीय विवरणी तार 7:14। द्वितीय विवरणी तार 7:14। यूटन नवी 7:14 बढ़िया साहय करेंगे। तुम्भे समस्त लोकंक अपेक्षा अधिक आशीर्वाद पाइब। तुम मानक मध्य पुरुष की स्त्री केबा तुम मानकर पशुगण मध्य केई निसंतान हेबे नहीं। आमेन। पुरुष की स्त्री पशु मान मध्य कहीं निसंतान हेबे नहीं। आज आलोचना रहिबो मो प्रिय माने barrenness to fruitfulness। Praise the Lord। बंध्यता रु फलवंत। हालेलुया। मो प्रिय माने बाइबल रे माने देखुछु कि अनेक स्त्री माने एमिति थिले जो माने बंध्या थिले, जो मानकर संतान संतति न थिले। मो प्रिय माने तार आत्मिक अर्थ होउची जे आत्मिक जीवन रे कोन हम माने निसंतान हेछु कि आत्मिक जीवन रे कोन हम मानकर फल फलुनी कि। मो प्रिय माने barrenness बोली कहले जो माने फ्रूटफुलनेस जा जीवन रे नाही, फ्रूट जा जीवन रे नाही, फल जा जीवन रे नाही, संतान संतति जार जीवन रे नाही। हमने देखुछु मो प्रिय माने आओ बाइबल रे सारा, रेबेका, रेचल, हान्ना पुणी अनेक स्त्री माने थिले जो मानकर गर्भ रुद्ध थिला, जो माने संतान संतति को प्रसव करि पारु नथिले। मो प्रिय माने आत्मिक जगत रे मध्य आमने वाक्य सुनुछु, प्रार्थना करूछु, आराधना करूछु, सब करूछु, किंतु आमानकर जीवन रे फल देखा जाउना। We don't have a fruit in our life। Hallelujah। तो सेति पे मो प्रिय माने मो कहबा पे चाहूछी God wants you to experience the fruitfulness in every area of your life। आमनकर जीवन रो प्रत्येक क्षेत्र रे आमने जेपरी फल फळिबा ए विषय परमेश्वर आमनकर थारो इच्छा प्रकाश करंती। को एरिया रे आमने फल फळिबा दरकार अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमन को जानिबा को पड़िबो गोटे क्रिश्चियन भाव रे, गोटे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मानिबा बा जानिबा गोटे व्यक्ति भाव रे we have to understand को एरिया आमनकर आत्मिक जीवन रे spiritually, emotionally, physically, financially, relationship रे एक्सेट्रा अनेक विषय अछि। मो प्रिय माने आत्मिक भाव रे मो केमिति फल फळेबी, मो मोर माने आध्यात्मिक भाव रे मो केमिति फल फळेबी, मोर शारीरिक भाव रे, मोर फाइनेंशियल भाव रे, मोर रिलेशनशिप रे मो केमिति फल फळी पारिबी। आज रो टॉपिक रहिबो एटा तो ध्यान देकरी हमने सुनिबा। बहुत अल्प समय कहबी, मते आधा घंटा समय मिलछि आ एतिक भीतर मु सरिया पे मु चेष्टा करी। हालेलुया। त मो प्रिय माने to receive fruitfulness you need to deal with the barrenness। Praise the Lord। Hallelujah। तो barrenness कौन पे हमन जीवन रे आसे, कौन कारण जे हमने बंध्यात्व देखने जाउछु, हम मन को जीवन रे प्रोग्रेस काहे की दुसुनी, फल काहे की दुसुनी, हमने जिसु को परि आचरण कोन पे करि पारुनु, हम मन को जीवन रे आत्मिकता तो अछि किंतु किसी का फल काहे की दुसुनै ना। मु केवल खाली प्रार्थना जाउथिबी, बाइबल पढुथिबी, आराधना करूथिबी, मात्र मो जीवन रे फल नथिबो। मो प्रिय माने ध्यान देकरी माने सुनिबा। प्रभु प्रतिज्ञा करिसंती जे हमने समस्त फल फळिबा क्रिश्चियन हबा। We are not a barren Christian। We are not a barren fellowship। We are not a barren church। Hallelujah। हमने गोटे बंध्याता मंडली रो नहु, हमने गोटे बंध्याता परिवार रो नहु, हमने एक फल फळिबा मंडली रो छु, हमने एक फल फळिबा परिवार रो छु। हालेलुया। गोटे वाक्य में पढ़िबा यात्रा तार 23 ए जन पढ़िया साहाय्य करिवे। यात्रा तार 23 25 26 Exodus 23
verse 25 and 26. ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଓ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବା। ତୁମ୍ଭ ଦେଶର କାହାରି ଗର୍ଭପାତ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି କେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଆୟୁର ପରିମାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆମେନ୍। Praise the Lord. ପୁଣି କିଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଆମେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଆମେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତୁମର ଜଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବି କହୁଛି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ। କାଲି ମୁଁ ଜଣ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଯେ ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆସୁଛି? ସେ କହିଲେ ଦେଖ, WHO ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିଛି। WHO ସେ ଏମିତି କହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ନ ଖାଇ ଖାଇ ମରୁଥିଲେ, ନ ଖାଇକିରି ମରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଆରେ କଥା କଣ? ଖାଇବାର ଜଙ୍କ ଫୁଡ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇକିରି ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ଖାଇ ପ୍ୟାଟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଡେ ବଡ ଡକ୍ଟର କହୁନା କଣ ପାଇଁ, ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ନରେ ଆଉ ଜଳରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା। Hallelujah. We need His blessing upon our food and drink. Hallelujah. ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଆଉ ବନ୍ଧ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବା। ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଚାହାନ୍ତି। Excuse me. ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିଗଲି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସ ମାନେ ଦେଖିବା ଯେ barrenness ର ଅର୍ଥ କଣ, ବନ୍ଧ୍ୟାତାର ଅର୍ଥ କଣ। ବନ୍ଧ୍ୟାତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନଥିବ, ଏକ। ଦୁଇ, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଅନଫ୍ରୁଟଫୁଲନେସ୍, ମୋ ଜୀବନରେ ଫ୍ରୁଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। I don't have a love. ମୋ ଜୀବନରେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି but I don't have a kindness. ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ନାହିଁ, ମୋ ମଧ୍ୟରେ କୃପା ନାହିଁ। Praise the Lord. ମନେ ରଖ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ DNA ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଇଛୁ। ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। We are born of God, not of world. ଆମେ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗାଲାତ୍ୟ 3:2। Praise the Lord. Hallelujah. ପୁଣି ଗାଲାତ୍ୟ 2:20 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. Hallelujah. ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧ୍ୟାତାର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। Praise the Lord. ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପଢିବା, କେଇ ଜଣ ଖୋଲିବେ ଆଉ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 4:20। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:20। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି ଯଦି କେହି କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇକୁ ଦେଖିଅଛି ଯଦି ତାହାକୁ କେହି ପ୍ରେମ ନ କରେ, ତାହା ହେଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ କ୍ଲିୟର କଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି କେହି ଯଦି ଆପଣ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ। Praise the Lord. Hallelujah.
ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ କୁ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳକୁ ପ୍ରେମ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ barrenness ବନ୍ଧ୍ୟାତର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଯଦି ବଢି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବନ୍ଧ୍ୟାତର ଆଉ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ନାହିଁ। Praise the Lord। ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଆସୁନାହିଁ, ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନାହିଁ। ଯୋଉ ହଜାର ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ନିଜେ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମୋର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋର ଅଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋର ପାରିବାରିକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, have you ever cried for the lost soul? Have you ever cried for the soul which is there in the darkness? ଅନ୍ଧକାରର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ଲଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି କି? ମୋର ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରୁଛି କି? ମୋର ହୃଦୟ ବାଧୁଛି କି? ଯଦି ମୋ ହୃଦୟ ବାଧୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ନ ଫଳିବା ଗଛ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଛି। My life doesn't prosper, my life doesn't give the fruit. You may be a director, you may be a minister, ଆପଣମାନେ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେବକ ଅଟନ୍ତି, ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି, ସବୁ ଅଟନ୍ତି, but you don't have a love, you don't have a mercy, you don't have a forgiveness, you don't have a pity upon someone। ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଯଦି ଦୟା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫଳ ନ ଫଳିବା ଗଛ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଅଛି। ଠିକ ଅଛି? Unfruitfulness, unproductive life, empty life ବୋଲେ ଖାଲି ଜୀବନ, ଫମ୍ପା ମାଠିଆ, ଯୋଉଟା କି ବାହାରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ। emptiness, close up, ସବୁ ବିଷୟ କ୍ଲୋଜ। I don't know, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଛି। এই বিষয়ে ସମସ୍ୟା, ସେ ବିଷୟ ସମସ୍ୟା, এইଠି ମତେ ମାନେ ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। what to do I don't know, ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। spiritual barrenness, ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧ୍ୟତା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। shut up, ପୁରା ବନ୍ଦ। praise the Lord। lifeless, hopeless, hallelujah, and helpless। ସାହାଜ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ, praise the Lord, ଆଶା ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ barrenness ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାନା ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, praise the Lord। ହାନାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଇଲକାନା, praise the Lord। ଆଉ ସେମାନେ ଶିଲୋହକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ହାନାଙ୍କର ଜଣେ ମାନେ ଇଲକାନା ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ପନିନା। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହାନାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ହାନାକୁ ସବୁବେଳେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଲକାନା ହାନାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଲକାନା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କଣ 10 ପୁତ୍ର ସମାନ ତୁମ ପାଇଁ ନାହିଁ କି? ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ହାନା? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରେମ ଥିଲେ କଣ ହବ? ଇଲକାନାର ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପନିନା ତାର ମାନେ ହାନାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଟିଜ କରୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ତାନା ମାରୁଥିଲା। praise the Lord। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶିଲୋହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଲି ଯାଜକ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଲି ଯାଜକ ଦେଖିଲେ ହାନାକୁ, ହାନା ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟି ହଲଉଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, it was a great connection within Hannah and God। ପରମେଶ୍ୱର ଓ ହାନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ କନେକ୍ସନ ଥିଲା। ସେ ଆତ୍ମାରେ ମାଗିଲା ଯେ God give me, I will give you। wow, praise the Lord। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। praise the Lord। ମୋର
ଗର୍ବ ଯୋଉଟା ରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତାକୁ ଫିଟାଇ ଦିଅ, ମତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଦେବି। Praise the Lord. ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ you give me and I will give you Lord. Praise the Lord. ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ give me Lord, but we are not giving. Praise the Lord. Hallelujah. ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ହାନ୍ନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହାନ୍ନା କହିଲେ I cannot be a barren. ମୁଁ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାନ୍ନା କାହିଁକି ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁନୌତି ନେଲେ? କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଘରର ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପନିନା। ପନିନାର ଟର୍ଚର ଯୋଗୁ। So thank God for ପନିନା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପନିନା ଅଛନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ଆମକୁ ପୁରା ବାଧିଲା ପରି କଥା କହୁଛି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତଳେ ପକଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପନିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିତାନ୍ତ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ମାର୍କ 11:12-13-14 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଯାଉଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ରି ଗଛ ଦେଖିଲେ। ଡିମ୍ରି ଗଛର ଫଳ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଆଶା କଲେ ଯେ ଏଇ ଗଛରୁ ମୁଁ ଫଳ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ନଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କ୍ଷଣ ସେ ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଆଉ କେବେ କେହି ତୋ ଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଆନ୍ତୁ। Praise the Lord. Hallelujah. ପୁଣି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମ୍ରି ଗଛ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଡିମ୍ରି ଗଛ। ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିମ୍ରି ଗଛ କିଏ ଲଗେଇବ? ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଡିମ୍ରି ଗଛ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ବାହାରେ ଡିମ୍ରି ଗଛ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିମ୍ରି ଗଛର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଲେ ଯେ ଡିମ୍ରି ଗଛ ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଡିମ୍ରି ଗଛ ଯଦି ବଢିବ ଆଉ ତାର ଛାଇରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। Praise the Lord. କଣ ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିମ୍ରି ଗଛ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତରୁ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକମୟ ଜଗତକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଡିମ୍ରି ଗଛର ଜୀବନରେ ବା ଡିମ୍ରି ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ମାଟିକୁ କବ୍ଜା କରିବ, ଆକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଲୁକ 13 ତାର 6, 7, 8, 9 ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆକୁ କାଟି ପକେଇବା, କିନ୍ତୁ ବଗିଚାର ମାଳି କଣ କହିଲେ? Who is this ମାଳି? Who is this gardener? ଏ ଗାର୍ଡେନର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଗାର୍ଡେନର ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ କଣ କହନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଥରଟା ଏଇ ଗଛକୁ ଛାଡି ଦିଅ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏଥରଟା ତୁମେ ଛାଡି ଦିଅ, ଆକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଆଉ ଚାରିକାନି ଖୋଳିବି, ପାଣି ଦେବି, ଯତ୍ନ ଦେବି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାପରେ ଫଳ ଫଳିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ କାଟି ପକେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଆସୁ। ଜହନ 15 ତାର 8 ମାନେ ପଢିବା, ଜହନ 15 ତାର 8। ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମା ହେବେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଆମେନ୍। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ
ତମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁ ବି ଅ ରିଏଲ ଡିସାଇପଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂଗୀତ 113 କେହି ଜଣ ପଢିବେ? 113 ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୃହିଣୀ ଓ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତା କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଗୃହିଣୀ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମାତା କରନ୍ତି, ନିଃସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ସାରାଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ରେବେକା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ରାହେଲ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଜିଖରିୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଲିଜାବେଥ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମତେ ପତିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ନାଇଁ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ମତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ମତେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ମତେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ମତେ ଆତ୍ମିକ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମାଗିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଫଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Give me a Lord. The Bible says, ask and it shall be given to you. ମାଗ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। Praise the Lord. Hallelujah. ତାପରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗାଲାତୀୟ 5:22-23 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ, the fruit of the spirit. Praise the Lord. Hallelujah. କେତେଟା ଫଳ? କିଏ କହିବ? କେତେଟା ଫଳ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ 9ଟି ଫଳ। ଭେରି ଗୁଡ ରୀତା ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 9ଟି ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଫଳ 9 ଗୋଟିକ ଫଳକୁ ବାଇବଲରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା? ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡିକ। ଓକେ, ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ, ନା ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ଏସ୍, ମୋ ଗ୍ରାମାର ଠିକ ଅଛି ତ ବିନୟ ଅଙ୍କଲ? ଏସ୍ ନଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍। ଯଦି ବହୁତ ଫଳ ତାହେଲେ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ ପାଇଁ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଟ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, 9 ଗୋଟିକ ଫଳରେ 9 ଗୋଟିକ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଫଳରେ, ଗୋଟେ ଫଳରେ 9 ଗୋଟି ଗୁଣ। ଷ୍ଟଡି କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦ ଫ୍ରୁଟ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଫଳ ଗୁଡିକ ନାହିଁ, ଫଳ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ତର୍କ ଜଣ, ମୋ ପାଖେ ଦୟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଅଛି। ମୋ ପାଖେ ଦୟା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଭଦ୍ରତା ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୋର ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଅଛି। ଦୟା ନଥିଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ନୋ, ଏଇ ଫଳ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଫଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଦରକାର ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଫଳ ଯେତେବେଳକୁ ଆସେ, এই ফল ମଧ୍ୟରେ এই 9ଟି ଗୁଣ ଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই 9ଟି ଗୁଣ ଥାଏ। ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ସତତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମ ସଂଯମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଫଳ ଫଳିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି? ମୁଁ କଣ ଫଳ ଫଳୁଛି କି?
ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? How my Christian life is going on? Praise the Lord. ମୋର ଜୀବନରେ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି? Praise the Lord. Hallelujah. ମୋର ବନ୍ଧ୍ୟା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ମୋର ଫଳ ମାଇନେ ରଖୁଛି, ମୋର ଜୀବନ ମାଇନେ ରଖୁଛି। ମୁଁ ସୋସାଇଟିରେ କିଏ, ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ କିଏ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ, ମୋର ପରିବାରରେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଭିତରେ କିଏ, ମୁଁ ବାହାରେ କିଏ, ମୋର ଜୀବନର ଫଳ କଣ ଅଟେ? ନା ମୁଁ ସୀମିତ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଖାଲି ଲିମିଟେଡ ପ୍ରେମ କରିବି। No, I have to love everybody. Jesus loved everybody. ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, so I will also love everybody. ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ମୁଁ ବନ୍ଧ୍ୟାତା ଜୀବନ କାଟିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧ୍ୟାତା ନଥିବ। I am not a barren Christian. ମୁଁ ଫଳ ଫଳିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ। I'm not happy with the barrenness. ମୁଁ ଏ emptiness ସହିତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଲାଇଫଲେସ୍ ସହିତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ। ରୋହିତ କାର ଅଡିଓ ଅନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ରୋହିତ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ରୋହିତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ, ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ସହିତ, ସାହାଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବା ବିଷୟ ସହିତ, ଗୋଟେ ଖାଲି ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଅନଫ୍ରୁଟଫୁଲ ଜୀବନ ମୁଁ କାଟି ପାରିବି ନାହିଁ। ଲର୍ଡ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ ମି ଟୁ ଫଙ୍କସନ ୱିଥ ଲାଇକ୍ ୟୁ। ତମ ପରି ଫଙ୍କସନ ହେବା ପାଇଁ, ତମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖିଆ ମୋ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ, ଦେଖିଆ ମୋ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ମୋର ଫଳକୁ ଖାଲି ଲିମିଟେଡ ଲୋକ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଫଳକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫଳବ୍ରତ ହେବେ, ଅନେକଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାତା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ମୋର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ମୋର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଚାଖିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ମୋର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। I will reveal Christ through my life, through my fruits. Hallelujah. ମୋର ଜୀବନର ଏଇ ଗୁଣ ବା ଏଇ ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି କି ନା? ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ barren ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ବନ୍ଧ୍ୟାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆଜି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ମୁଁ barren ହେଇଯାଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ମୋ ଜୀବନ ଫଳ ଫଳି ପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ କାମ ଦବ ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରାର ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ଥିବାର ଅଛି, ତେବେ ସେ ମୁଦ୍ରା ଚଳିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ଫଳିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ଅଟେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସରି, I have taken 10 minutes more. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Thank you very much for this opportunity. God bless. Thank you. Good morning. Thank you. Thank you, Pastor.